bacteria. Similarly, this is another microorganism, protozoa, that causes a febrile illness in human beings. There are 4 species of Plasmodium, 4 different species: Vivax, Falciparum, Malady and ovale. And now a new species has also been found that also causes infection, that is called Noeleschi, Plasmodium noeleschi. Now they cause febrile illness. Today we are going to study the drugs used to treat this febrile illness. To understand that, you have to understand the cycle of this infectious agent. This infectious agent, it completes its life cycle in 2 stages. One stage is in mosquitoes, the other stage is in humans. Now, in microbiology, they will tell you in details about the life cycle. I will only touch few points of the life cycle which is needed to understand at which stage exactly the drugs work. Suppose this is a mosquito. Okay, now the most important thing, this malaria like dengue, it cannot directly infect one human being to another human being. To infect one human being to another human being, it needs a vector, and that vector is mosquito. When mosquito bites an infected person who has malaria, it picks up something from that person and gives that infection to another person when it again bites. একজন মশা একটা ইনফেক্টেড পেশেন্টকে যখন কামড়ায়, ইনফেকশনটা তার শরীর থেকে নিয়ে আরেকজনের শরীরে দিয়ে দেয়। ঠিক আছে? It is in this way this infection spreads. It cannot spread directly person to person. Now, it bites a human. What happens? When mosquito bites a human, from the mosquito, an infective stage enters into the blood of human. So this Plasmodium enters into the blood vessel. It is called sporozoid stage of Plasmodium. Sporozoid. In details they will tell you later in microbiology. This sporozoid, what it does, it goes directly first into the liver. Mosquito bites humans and gives the infective stage of the organism into human blood. The infective stage is called sporozoid. This sporozoid goes into liver. In the liver, the sporozoid divides into smaller organisms. That form is called merozoite. That form is called merozoite. This merozoite has 2 phases. This merozoite, it comes back from liver into blood. It comes back from liver into blood and enters RBC. Merozoite, it comes back into blood and enters RBC. Okay. Inside RBC it divides. And when lot of parasites are formed inside the RBC ruptures. As soon as the RBC ruptures, the infective agents come out. Lot of merozoites
So merozoites from liver go into RBC, divide. Lot of merozoites are formed. When too much of merozoites are formed inside the RBC, RBC bursts and the merozoites come out. When the RBC bursts and merozoites come out into the blood, the clinical manifestations of malaria, that is the typical fever, chill, rigor, all of them occurs. When the RBC bursts and merozoites come out, the symptoms of malaria occur. Now what happens? What happens to these merozoites that come out of the RBC? They will again infect another RBC. Again, lot of merozoites will be formed. Again, that other RBC will burst. In that way, due to malaria infection, lot of hemolysis, that is breakdown of RBC occurs and hemoglobin comes down. And lot of other manifestations in the body follow. Now, apart the merozoites after coming out of RBC, apart from infecting another RBC, একটা RBC থেকে আরেকটা RBC তে যাচ্ছে, এইটা করে, apart from that, some merozoites form gametes. Some merozoites form mosquito gametes. Now, this infected person, this is blood of an infected human. This infected person, when another mosquito come and bite this infected person, it actually picks up the gametes. It actually picks up the gametes from the body of that person, and the gametes then undergo fusion and further, and these gametes then undergo fusion in the body of mosquito and further and take place in the body of mosquito to again regenerate sporozoid, the infective form. এই যেটা বলেছিলাম স্পোরোজয়েড দ্য ইনফেক্টিভ ফর্ম, মানে ইনফেক্টিভ ফর্ম মানে কি, মসকিউটো মানুষের শরীরে যেটা দিলে মানুষের ইনফেকশন হবে। তাহলে মসকিউটো ইজ পিকিং আপ গ্যামেটস ফ্রম অ্যান ইনফেক্টেড পারসন, দ্যাট গ্যামেটস আন্ডারগো লট অফ চেঞ্জেস ইন দ্য লাইফ সাইকেল and again form sporozoid, and again when this mosquito bites another human being, give that sporozoid and infect that human being. In this way, malaria spreads. Now, it's a Plasmodium falciparum, malignant malaria. Have you heard the term malignant malaria? Malaria that causes severe illness, maximum mortality, morbidity is due to that malaria. Okay. So malignant malaria যেটা করে প্লাজমোডিয়াম ফ্যালসিপেরাম, ওইটাকে বাদ দিয়ে বাকিগুলো ভাইব্রাক্স, ওভেল, ম্যালেরি, এরা কি করে, in the liver the sporozoid that goes into liver, that sporozoid apart from dividing, some sporozoids become dormant and remain in liver. Become dormant and remain in liver. That is called hypnozoid. চুপচাপ ঘুমিয়ে পড়ে গিয়ে এই সাইকেলটা চলছে. This cycle is continuing. Infection, person is getting infected, a person is suffering from symptoms of malaria. Okay, liver is getting involved in the process, again spreading to another person. That cycle is continuing. But in the liver of every infected person, most of the species apart from falciparum remain dormant. Apart from this continuing cycle, some parasites remain dormant in the liver in form of hypnozoid. And what this hypnozoid does, suppose now this person is infected with malaria and we have treated that person with anti-malarial drugs, the person is cured, but this hypnozoid remains in the liver untreated. What will happen after few months or 1 year?
this hypnozoid will again start division. Hypnozoid will again start division and form merozoites and will come into blood, start entering the RBCs, and again that person will suffer from malaria. Again that person, the hypnozoid that was sleeping in liver after few months or years will become active and again will infect that person with malaria. This phenomenon is called relapse. This phenomenon is called relapse of malaria. Species apart from falciparum, apart from treating the main disease process of malaria, you also have to treat hypnozoid. Because if you treat hypnozoid, the patient will continue suffering from malaria at regular intervals. The hypnozoid will remain hidden in the liver. So you have to kill the hypnozoid. Now, where do the drugs act? Can anyone tell me, in this entire stage, entire life cycle that we have discussed, from where are the symptoms occurring? When are the symptoms occurring? Well, so Shayan is saying that in this stage, when the RBC ruptures, right? So, ekhane symptoms hoy malaria. So this is the place which is causing the suffering. So to treat malaria, we have to treat this part. Okay, we have to treat the parasite at this stage. This is called the erythrocytic cycle. Erythrocytic cycle. So to treat malaria, we have to attack the erythrocytic cycle, and the drugs attacking the erythrocytic cycle are called erythrocytic schizonticides. Erythrocytic schizonticides. আমি মনে হয় স্পেলিংটা ভুল লিখবো, whatever. Erythrocytic schizonticides. Schizont is the stage of a plasmodium. এই প্লাজমোডিয়ামের লাইফ সাইকেল একটা স্টেজকে স্কিজন্ট বলে, তাই স্কিজন্টকে যে মানে সে স্কিজন্টোসাইট। এরিথ্রোসাইট, তাহলে এই জায়গাটাকে যারা ট্রিট করে তারা হচ্ছে এরিথ্রোসাইটিক স্কিজন্টোসাইটস। ম্যালেরিয়াকে ট্রিট করতে গেলে এইখানটাকে হিট করতে হবে। সো দেয়ার ইজ আ টার্ম কল্ড ক্লিনিক্যাল কিওর। সো টু ফর ক্লিনিক্যাল কিওর, একটা পেশেন্টকে ক্লিনিক্যালি কিওর করার জন্য ম্যালেরিয়া থেকে ইউ হ্যাভ টু ট্রিট দিস পার্ট, and that is done by erythrocytic schizonticides. কারা কারা আমরা পরে দেখছি। This is called clinical cure. Now there is another term called radical cure. একটা পারসন ম্যালেরিয়া ইনফেক্টেড হয়েছে, জ্বর হচ্ছে, ট্রিটমেন্ট না করলে অসুস্থ হয়ে মরেও যাবে ফ্যালসিপেরাম হলে। Now if I treat this stage, ধর ভাইরাস ম্যালেরিয়া হয়েছে, if I treat this stage, erythrocytic stage, পার্সন কি সুস্থ হয়ে যাবে? জ্বর চলে যাবে? ক্লিনিক্যাল ম্যানিফেস্টেশনস চলে যাবে? দুটো অপশন আছে। এমসিকিউ হ্যাভিং টু অপশনস, ইয়েস নো। একটা লাগা, হ্যাঁ, নো, জিরো। মানুষের শরীরে প্যারাসাইট গেল, সেখান থেকে লিভারে গেল, লিভার থেকে আরবিসিতে গেল, আরবিসিতে গিয়ে অনেক সংখ্যায় বাড়লো, বেড়ে যখন আরবিসিটাকে ফেটে বেরোলো আরবিসি থেকে ওরা, তখনই জ্বর, কাঁপুনি, সব রকম ম্যানিফেস্টেশন, শরীরে ক্ষতিগুলো হয়। তা আমি যদি আরবিসির ওইখানটা, যেখানটা ক্রস দিয়ে রেখেছি, ওইখানটাকে যদি ওষুধ দিয়ে মেরে দিই, পেশেন্ট সুস্থ হয়ে যাবে, সে যে ম্যালেরিয়াই হোক, যদি আমি মারতে পারি। ওই ওষুধগুলো বলে এরিথ্রোসাইটিক স্কিজন্টোসাইডস। স্বর্ণভ, তাহলে I have treated malaria by attacking this stage, by attacking the RBC যেখান থেকে ফেটে বেরোচ্ছিল। So what do you say? Patient is cured? সবার কি থাকে লিভারে? সবার থাকে না। ফ্যালসিপেরামে থাকে না, মনে রাখবি। যেটা সবচেয়ে খারাপ ম্যালেরিয়া, এটা আশীর্বাদ উপরওয়ালার, যে সবচেয়ে খারাপ যেটা ম্যালেরিয়া,
সেইটা কিন্তু লিভারে হিপনোজয়েড থাকে না, হয় না, বাকিদের হয়, ভাইরাস ম্যালেরিয়ার হয়, টার্সিয়ান ম্যালেরিয়ার হয়, ওভেলের হয়, কিন্তু ফ্যালসিপারামে হয় না। ঠিক আছে, তাহলে ফ্যালসিপারামে হয় না, বাকিদের হয়, তাই তো? তাহলে if I treat this, will the patient be cured? Answer is clinically cured. Patient, because this is the stage from where the symptoms are occurring. So if I can cure this stage, patient will be clinically cured. যত ম্যালেরিয়া প্যারাসাইট ব্লাডে আছে সব মরে যাবে, but hypnozoid will remain, and after 6 months or 1 year, that hypnozoid will again come back to infective form and malaria will reoccur. So আপাতত আমি সুস্থ করে দিলাম, and that term is called clinical cure. But to completely cure the patient, hypnozoid have to be killed for those species who form hypnozoid, not for falciparum. তাহলে hypnozoid কে must be, apart from treating it, hypnozoid also has to be treated. And when hypnozoid is also treated along with this stage, that is called radical cure. ঠিক আছে? শ্রীরাম, মাইকটা বন্ধ করে চলে, মাইক রাখ তোদের কাছে রাখ। থ্যাংক ইউ বোথ অফ ইউ। বুঝতে পেরেছিস তো সত্যি? ওকে, ফাইন। সো ক্লিনিক্যাল কিওর এন্ড র্যাডিক্যাল কিওর, ঠিক আছে? আরেকটা জিনিস আছে, প্লিজ নোট, মসকিউটো, একটা ইনফেক্টেড পারসন থেকে মসকিউটো ইজ পিকিং আপ গ্যামেটস, তাহলে ইফ আই ক্যান কিল দ্য গ্যামেটস, mosquito will not be able to infect. সেই জন্য গ্যামেটস কে মারারও কিছু ওষুধ আছে, গ্যামেটোসাইডাল। গ্যামেটস কে যদি মারা হয়, mosquito will not be able to infect another person. Okay, with this background, let us look into drugs. We will refer back to this idea again and again. First, introduction. Malaria is a major health problem, has now been discovered, called Plasmodium noelski. It is not written here. Life cycle in brief we have discussed. Everything that I have discussed is written here. Now please see, recurrent malaria can be relapse, ব্র্যাকেটে hypnozoids কাকে বলছে, ক্যান বি রিল্যাপসটা তোরা বুঝেছিস কি? লিভারে যে হিপনোজয়েড থাকে, সেই হিপনোজয়েড আবার কয়েক মাস বা 1 বছর বাদে ফিরে এসে ইনফেকশন করে, সিমটমস করে, দ্যাট ইজ কল্ড রিল্যাপস। তো রেকারিং ম্যালেরিয়া মানে একটা পেশেন্টের বারবার ম্যালেরিয়া হচ্ছে, তার ম্যাক্সিমাম কারণ হচ্ছে রিল্যাপস, হিপনোজয়েডসরা রিল্যাপস করছে। There is another phenomena called recrudescence. What is recrudescence? Malarial parasite day by day are becoming resistant to drugs. ওষুধ দিলি আরবিসি তে যে প্যারাসাইটস গুলো আছে সব মরে গেল, কিন্তু কিছু থেকে গেল, ওষুধের কোর্স শেষ হওয়ার পর আবার সেই ম্যালেরিয়াটা যে একটা তো থেকে গেল, আবার খুব তাড়াতাড়ি উইদিন ফিউ উইকস আবার পেশেন্টকে ইনফেক্ট করে দিল, আবার জ্বর আসা শুরু হলো। দ্যাট ফেনোমেনা ইজ কল্ড রিক্রুডেসেন্স। ড্রাগস ফর ট্রিটমেন্ট, ম্যালেরিয়ার ট্রিটমেন্ট আছে, প্রোফাইল্যাক্সিস আছে, রিল্যাপস প্রিভেনশন আছে। এক এক করে মোটামুটি দেখছি। অবজেক্টিভস অফ ইউজ অফ অ্যান্টিম্যালেরিয়াল ড্রাগস টু প্রিভেন্ট দ্য ক্লিনিক্যাল অ্যাটাক। ক্লিনিক্যাল অ্যাটাক কোথা থেকে হচ্ছে? এই স্টেজটা থেকে। লুক ইনটু দ্য ব্ল্যাকবোর্ড, দিস স্টেজ আরবিসি ফেটে বের হচ্ছে, সেটা হচ্ছে ক্লিনিক্যাল অ্যাটাক হয়। তো ম্যালেরিয়ার ওষুধ দিয়ে আমরা কি করব? উই ওয়ান্ট টু প্রিভেন্ট দ্য ক্লিনিক্যাল অ্যাটাক। উই ওয়ান্ট টু ক্লিনিক্যাল অ্যাটাক মানে কিউরেটিভ। আচ্ছা, টু প্রিভেন্ট ক্লিনিক্যাল অ্যাটাক অফ ম্যালেরিয়া ইজ প্রোফাইল্যাকটিক। এই ক্লিনিক্যাল অ্যাটাকটাকে আমরা প্রিভেন্টও করতে পারি, সেটা পরে আসছি। and to treat করতে পারি, that is curative. To completely eradicate the parasite from patients, that is called radical cure, I have discussed. To cut down human to human transmission, I told you that a mosquito picks up gametes from an infected person, then process it, form sporozoid and give to another person. So if I can kill the gametes, then human to human transmission will be blocked. Clinical attack of the organism তো আমি যখন ইনফেক্টিভ স্টেজটাকে অ্যাটাক করছি, what is the importance of killing the gametes? Human to mosquito transmission. Why? Because mosquito picks up
gametes from an infected human, process it and then gives another infection. Infective form যেটা সেটা হচ্ছে স্পোরোজয়েড, গ্যামেটটাকে স্পোরোজয়েড করে আরেকজন পার্সনকে ইনফেক্ট করে। সো ইফ ইউ ক্যান কিল দ্য গ্যামেটস দেন what will happen? Transmission will be prevented, right? What is the mechanism of action of osmotic laxatives? কাছাকাছি বল। ফ্লুইডকে ড্র করে কোথা থেকে? ইন্টেস্টিন। একটা এক্সাম্পল বল অসমোটিক ল্যাক্সেটিভের, একটা বলতে পারবি? যাক, এক্সিলেন্ট, খুব ভালো খুব ভালো। বস, পড় পড়, যেটা ভালো লাগে পড়, খালি আমি কোয়েশ্চেন করলে আনসার করতে হবে, বাস, আর কিছু না। আচ্ছা, নেক্সট, অবজেক্টিভস অফ ইউজ অফ অ্যান্টিম্যালেরিয়াল ড্রাগস মোটামুটি হলো, বল। একটা হচ্ছে রিল্যাপস। রিল্যাপস মানে হচ্ছে যে হিপনোজয়েড থেকে গেছে, তার থেকে আবার 6 মাস 1 বছর বাদে ইনফেকশন হচ্ছে। রিল্যাপসকে তো ট্রিটমেন্ট করতে হয়। এইখানে এই যে র্যাডিক্যাল কিওর লিখেছি, কমপ্লিটলি ইরাডিকেট প্যারাসাইট ফ্রম পেশেন্টস বডি, দ্যাট র্যাডিক্যাল কিওর, ওটাই হিপনোজয়েডকে ট্রিট করে, ওটাই রিল্যাপসকে আটকানো। আবার একই কথা যেগুলো এতক্ষণ ডিসকাস করেছি, টু প্রিভেন্ট ক্লিনিক্যাল অ্যাটাক অফ ম্যালেরিয়া। আচ্ছা, প্রোফাইল্যাক্সিসটা বলা হয়নি। আচ্ছা, নাও we have been discussing about treatment, but you know malaria does not occur in all parts of the world. It occurs in Asia and Africa. It occurs in Asia and Africa. Okay, so now from United States, if someone is coming to Africa, Asia থেকে আফ্রিকা অনেক বেশি হয়, তো সেরকম তো কোনো এফেক্টিভ ভ্যাকসিন নেই। ওদের ম্যালেরিয়া হলে খুব ভুগবে, ওরা ছোটবেলা থেকে হয়ে হয়ে না অভ্যেস হয়ে যাওয়া একটা জিনিস, আর হুট করে এসে ম্যালেরিয়া হয়ে আফ্রিকায় মরে যাওয়া আরেকটা জিনিস। তো তার জন্য ম্যালেরিয়ার প্রোফাইল্যাক্সিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। হোয়াট ইজ প্রোফাইল্যাক্সিস? প্রোফাইল্যাক্সিস হচ্ছে আমি যে জোনে যাচ্ছি যেখানে ম্যালেরিয়া হবে, সেই জোনে যাওয়ার আগে আমি বিভিন্ন অ্যান্টিম্যালেরিয়াল ড্রাগ বিভিন্ন ডোজে খাবো, যাতে আমার মশা কামড়ালেও ম্যালেরিয়া না হয়। দ্যাট ইজ প্রোফাইল্যাক্সিস। ঠিক আছে? তো ওই প্রোফাইল্যাক্সিসটারও আবার বিভিন্ন ব্যাপার আছে। দুটো জিনিস আছে প্রোফাইল্যাক্সিসের, একটা হচ্ছে সাপ্রেসিভ প্রোফাইল্যাক্সিস, আরেকটা হচ্ছে কজাল প্রোফাইল্যাক্সিস। সাপ্রেসিভ প্রোফাইল্যাক্সিস মানে হচ্ছে দ্যাট একটা পেশেন্ট, একটা ইউএসএ থেকে কেউ আফ্রিকায় গেছে, তাকে মশা কামড়েছে, তার শরীরে স্পোরোজয়েড ঢুকেছে, সেই স্পোরোজয়েড লিভারে গেছে, অনেকগুলো আরো প্যারাসাইট মেরোজয়েড তৈরি করে আরবিসিতে এসেছে, আরবিসিতে ঢুকেছে, আরবিসিতে বাড়ছে। কিন্তু এই স্টেজেই আমি যেহেতু বডিতে অলরেডি ওষুধটা দিয়ে রেখেছি, স্লাইড আসবে না, আমি যেহেতু বডিতে অলরেডি ওষুধ দিয়ে রেখেছি, আরবিসিতে একটু বাড়তে বাড়তেও আটকে গেল। ঠিক আছে? আরবিসি স্টেজ থেকে আর এগোতে পারলো না, আমি ক্লিনিক্যাল ম্যানিফেস্টেশন হতে দিলাম না, পেশেন্টটা সমানে ওষুধ খেয়ে যাচ্ছে যতদিন আফ্রিকায় আছে, আফ্রিকা থেকে ইউএসএ তে ফিরেও কিছুদিন ওষুধ খেয়ে যাচ্ছে, আমি পুরো সময়টাই ইনফেক্টিভ স্টেজটাকে আরবিসিতে আটকে রেখে দিলাম, বাড়তে দিলাম না, কোনো ক্লিনিক্যাল ম্যানিফেস্টেশন হলো না। এটাকে বলে সাপ্রেসিভ প্রোফাইল্যাক্সিস। আই এম সাপ্রেসিং দ্য সিম্পটমস। ঠিক আছে? আর এটাকে বলে সাপ্রেসিভ প্রোফাইল্যাক্সিস। আর আমি যদি এই প্রথমে বডিতে ঢুকে এই যে লিভারে যাচ্ছে, লিভার থেকে তো আরবিসিতে আসছে, এই লিভারের স্টেজেই যদি আমি ওকে আটকে দিই, তাহলে এটাকে বলে কজাল প্রোফাইল্যাক্সিস। এরকম দুটো প্রোফাইল্যাক্সিস আছে, সাপ্রেসিভ প্রোফাইল্যাক্সিস। ঠিক আছে? সাপ্রেসিভ প্রোফাইল্যাক্সিস, আজকে ও একদম নামটা ভুলে গেছি, কি জানো তোর? হ্যাঁ, আলাপন। আজকে আলাপন ভীষণ মন দিয়ে শুনছে, দারুণ শুনছে, একদম মানে প্রথম থেকে দেখছি
এক ফোঁটা ঘুম নেই, গল্প নেই, দারুণ দারুণ, বস, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, তাহলে এই দুটো হলো, ঠিক আছে। আচ্ছা, এই দেখ, টু প্রিভেন্ট ক্লিনিক্যাল অ্যাটাক অফ ম্যালেরিয়া, তাহলে আমি বললাম কি কজাল প্রোফাইল্যাক্সিস মানে আমি লিভার স্টেজে আটকে দিচ্ছি, আর সাপ্রেসিভ প্রোফাইল্যাক্সিস মানে আমি আরবিসি তে গিয়ে আটকে দিচ্ছি, ঠিক আছে। প্রোফাইল্যাক্সিস, কজাল প্রোফাইল্যাক্সিস অ্যাটাক দ্য প্রি এরিথ্রোসাইটিক ফেজ ইন লিভার, এইখানটায়, ঠিক আছে। এদেরকে বলে টিস্যু স্কিজন্টোসাইট। এক্সাম্পল, এই নামগুলো তোদের পরে মনে রাখতে হবে। কারা কারা এই স্টেজে ম্যালেরিয়াকে প্রিভেন্ট করতে পারে বা ট্রিট করতে পারে? প্রাইমাকুইন, প্রোগুয়ানিল, অ্যাটোভাকুইন। সাপ্রেসিভ প্রোফাইল্যাক্সিস মানে এরিথ্রোসাইটিক ফেজ, এইটা হচ্ছে এরিথ্রোসাইটিক ফেজ, এই এরিথ্রোসাইটিক ফেজটাকে সাপ্রেস করছে। এরাই আবার এরিথ্রোসাইটিক ফেজকেও ট্রিট করতে পারে। ক্লোরোকুইন, মেফ্লোকুইন, প্রোগুয়ানিল, ডক্সিসাইক্লিন, এইসব ওষুধ, এগুলো পরে মুখস্থ করতে হবে। প্রোফাইল্যাক্সিস কাদের দেব একটু এখানে লেখা আছে, দেখে নিবি। দোজ হু আর ট্রাভেলার্স, সেটা বললাম, ইউএসএ থেকে যাচ্ছে আফ্রিকায়, বা মিলিটারি পার্সোনাল অনেক সময় 6 মাস 1 বছরের ট্রেনিং এ গেল এরকম একটা এরিয়ায়, ইন্ডিয়ায় ধর, নর্থ ইস্ট ইজ হাইলি প্রোন টু ম্যালেরিয়া, পার্টিকুলারলি ফালসিপারাম ম্যালেরিয়া। তো নর্থ ইন্ডিয়া থেকে যারা ওখানে যাচ্ছে, অনেক ম্যালেরিয়ার রিস্ক বেড়ে যায়, তাদের দেব আমরা, এই ধরনের গ্রুপকে দেব। টু ট্রিট ক্লিনিক্যাল অ্যাটাক অফ ম্যালেরিয়া, আচ্ছা এগুলো অলরেডি উই হ্যাভ ডিসকাস। ক্লিনিক্যাল অ্যাটাক অফ ম্যালেরিয়া যদি ট্রিট করতে হয়, ম্যালেরিয়া জ্বর টর আসবে না, তাহলে এত ভয় পাওয়ার কিছু নেই। ওয়াই ইউ আর সো ওয়ারিড? ইটস ওভার, নিড নট বি ওয়ারিড, ঠিক আছে। সো টু অ্যাটাক দ্য এরিথ্রোসাইটিক, টু ট্রিট ক্লিনিক্যাল অ্যাটাক অফ ম্যালেরিয়া আমি আরবিসি স্টেজে কাজ করব, এইখানটায় আমি মারবো, সেটাই লেখা আছে। অ্যাটাক দ্য এরিথ্রোসাইট স্কিজন্স এন্ড টার্মিনেট দ্য এপিসোড অফ ম্যালেরিয়াল ফিভার। এরিথ্রোসাইট লেভেলে কাজ করে, তাই বলছি এরিথ্রোসাইটিক স্কিজন্টোসাইট। ফাস্ট অ্যাক্টিং হাই এফিকেসি। এবার এরিথ্রোসাইটিক স্কিজন্টোসাইটটা দু রকমের হয়। দোজ হু অ্যাক্ট এগেইনস্ট দ্য প্যারাসাইটস ইন এরিথ্রোসাইট, দেয়ার অফ টু ব্রড টাইপস। একটা হচ্ছে হাই এফিকেসি ফাস্ট অ্যাক্টিং, আর স্লো এফিকেসি, এই লো এফিকেসি স্লো অ্যাক্টিং। To completely eradicate parasite from the body, radical cure, যেটা you are asking. What's your name? Aratrik. তুই কোন ব্যাচে? A. তো radical cure মানে হিপনোজয়েডকে মারবো, এই হিপনোজয়েডকে মারবো, ঠিক আছে। Indicated in vivax and oval because they produce relapsing malaria. Falciparum does not cause relapse, it causes recrudescence. আমরা সবসময় র্যাডিক্যাল কিওর করি, তো যাদের ক্ষেত্রে তোর এই স্টেজটা আছে তাদের আমরা ট্রিটমেন্টের সঙ্গে র্যাডিক্যাল কিওর করি, শুধু ট্রিটমেন্ট করে ছেড়ে দিই না, বুঝেছিস। কিন্তু মেন ব্যাপার হচ্ছে ফ্যালসিপেরাম আমরা করবো না, বিকজ ফ্যালসিপেরাম হ্যাজ নো হিপনোজয়েড স্টেজ। ফর ভাইভ্যাক্স ওভেল, ম্যালেরিয়াও আছে, ম্যালেরিয়া খুব কম হয় তাই লেখা নেই এখানে। অ্যান্ড গ্যামেটোসাইডাল ড্রাগস হেল্প ইন রিডিউসিং ট্রান্সমিশন অফ ম্যালেরিয়া from infected person to another. কারা কারা আছে নামগুলো দেখে নে, প্রাইমাকুইন, প্রোগুয়ানিল, পাইরিমিথামিন। Now chloroquine, all of you have heard the name of this drug. This is the drug of malaria. Nowadays falciparum malaria has become resistant to chloroquine, but otherwise chloroquine is still a very commonly used drug. Particularly for non-falciparum, it still remains the drug of choice. Non-falciparum malaria, it still remains the drug of choice. And in falciparum malaria also chloroquine acts, but nowadays wide resistance has occurred. It has no effect on hypnozoid. How chloroquine acts? Chloroquine এর সাথে আরো দুটো ওষুধের মেকানিজম এই ডায়াগ্রামে দেখানো আছে, quinine and mefloquine. They are also antimalarials. What happens? There is hemoglobin in the RBC. The hemoglobin is broken down by malarial parasite, and the globin protein is utilized by the plasmodium. Heme is left over. This heme is highly toxic for the malarial parasite. Malarial parasite is in the RBC. So in the RBC there is lot of heme. Parasite will die. So what the parasite does? The parasite converts this heme to hemozoin, which is a non-toxic substance for it. ঠিক আছে?
হিম পলিমারেজ বলে একটা এনজাইম আছে, হিম পলিমারেজ এনজাইম, দ্যাট এনজাইম ইজ ইউটিলাইজড, হিম পলিমারেজ ইজ এন এনজাইম অফ দা প্লাজমোডিয়াম। ম্যালেরিয়া প্যারাসাইটের একটা এনজাইম আছে হিম পলিমারেজ, ও এই হিমটাকে হিমোজোইন করে হিম পলিমারেজ দিয়ে। ক্লোরোকুইন, কুইনিন, মেফ্লোকুইন এই ওষুধগুলো কি করে? হিম পলিমারেজ কে ইনহিবিট করে। As a result, lot of heme gets accumulated in the RBC and the malarial parasite dies. ঠিক আছে? So chloroquine, mefloquine, quinine, they act by inhibiting the enzyme heme polymerase of Plasmodium. Okay? Chloroquine resistance, as I told you, chloroquine is still the drug of choice for normal malaria, benign tertian malaria, benign quarter malaria, এগুলো তোরা পরে পড়বি। মানে ফ্যালসিপেরাম ম্যালেরিয়া হচ্ছে ম্যালিগনেন্ট ম্যালেরিয়া, আর নন ফ্যালসিপেরাম ম্যালেরিয়া হচ্ছে বিনাইন ম্যালেরিয়া। বিনাইন ম্যালেরিয়াতে অত সহজে মৃত্যু হয় না, ফ্যালসিপেরাম ম্যালেরিয়া খুব সহজে মৃত্যু হয়, খুব সহজে কমপ্লিকেশন হয়ে যায়, তাই ম্যালিগনেন্ট বলে। তো বিনাইন ম্যালেরিয়ায় এখনো ড্রাগ অফ চয়েস হচ্ছে ক্লোরোকুইন, কিন্তু রেজিস্ট্যান্স খুব তাড়াতাড়ি ডেভেলপ করছে। আর রেজিস্ট্যান্সের মেকানিজমটা হচ্ছে ইফ্লাক্স মেকানিজম, কিছুই না, প্যারাসাইট একটা পাম্প তৈরি করে নিজের শরীরে, প্যারাসাইটের শরীরে একটা ভ্যাকিউল আছে, ভ্যাকিউলের মধ্যে গিয়ে ক্লোরোকুইন জমে যায়, একটা পাম্প তৈরি করে প্যারাসাইট, and that parasite with the help of that pump pushes the drug outside its body, that is called the efflux mechanism। ওইভাবেই ক্লোরোকুইন রেজিস্ট্যান্সটা হচ্ছে। আরো কিছু কিছু ইউজ হয় ম্যালেরিয়া ছাড়া ক্লোরোকুইন, একটু জানতে হবে, এমসিকিউ আসে, চায়ারডিয়াসিস, এক্সট্রাইন্টেস্টাইনাল অ্যালভিয়াসিস, এছাড়া ক্লোরোকুইনের আরো কিছু অ্যাকশনস আছে, এগুলো পরে দেখে নিবি। ফার্মাকোকাইনেটিক্স তোরা নিশ্চয়ই মনে আছে, ক্লোরোকুইনের হাই ভলিউম অফ ডিস্ট্রিবিউশন, ঠিক আছে? ওকে, আর ক্লোরোকুইন ক্যান কজ আ ocular toxicity on prolonged use. This is asked in MCQ. bullseye maculopathy বলে, bullseye maculopathy যদি লং টার্ম ইউজ হয়। রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিসে ক্লোরোকুইন এখন আর ইউজ হয় না, আগে হতো, বা কোনো লং টার্ম ডিএলই বলে একটা রোগ আছে, অটোইমিউন ডিসঅর্ডার, ওগুলোতে ক্লোরোকুইন ইউজ হয়, বা ক্লোরোকুইনের একটা ভাই বোন আছে হাইড্রক্সি ক্লোরোকুইন, ওটা ইউজ হয়, তাদের কিন্তু এই বুলসাই ম্যাকুলোপ্যাথি হয়, তাই রেটিনা তাদের রেগুলার দেখতে হয়। দিস ইজ আ ইম্পর্টেন্ট সাইড এফেক্ট ফর এমসিকিউ পারপাস। অনেক অ্যাডভার্স এফেক্টস লেখা আছে, আমি এগুলোতে এখন যাচ্ছি না। মেইনলি ভমিটিংটা মনে রাখিস, নশিয়া ভমিটিং। When you will be treating patients of malaria with chloroquine, nausea vomiting is something you will encounter. যে থেরাপিউটিক ডোজ, যে ডোজে ম্যালেরিয়া সারে, ওই ডোজেই প্রচন্ড নশিয়া ভমিটিং হয়। There are contraindications like liver damage, neurological disorder. Very important, chloroquine can be given entirely in pregnancy. First trimester থেকে last trimester অবধি chloroquine ইউজ করা যায়, এটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার ক্লোরোকুইনের। থেরাপিউটিক ইউজেস অফ ক্লোরোকুইন যেটা বলছিলাম, ম্যালেরিয়া ছাড়াও আর অনেক জায়গায় ইউজ হয়, সেগুলো এখানে লেখা আছে। অ্যামোডায়াকুইন, it is identical to chloroquine and even in chloroquine resistance cases এটা ইউজ করা যায়। পাইপারাকুইনও তাই। Now mefloquine, if you look into this diagram, mefloquine, an antimalarial, also has a similar mechanism of action like chloroquine. It inhibits heme polymerase enzyme. Mefloquine is an erythrocytic schizontoside. That means it acts at this stage in the RBC level. So it can also be used for both chloroquine, mefloquine. যারা RBC level এ কাজ করে, remember, those who are working at the RBC level to kill Plasmodium, they can treat malaria at the RBC level. At the same time, they can also prevent malaria at the RBC level. আর RBC তে যখন তুই ম্যালেরিয়া প্রিভেন্ট করছিস, that is called suppressive prophylaxis. ঠিক আছে? So suppressive prophylaxis এ mefloquine ইউজ হচ্ছে, and erythrocytic schizontoside, erythrocytic লেভেলে ম্যালেরিয়াকে মারার জন্য mefloquine ইউজ হচ্ছে। mefloquine এর একটা ইম্পর্টেন্ট সাইড এফেক্ট আছে, এগুলো মানে you can go through the slides later, but a very important side effect of mefloquine is neuropsychiatric reactions and QT prolongation.
the neuropsychiatric reactions, ataxia, anxiety, hallucination. You know, mefloquine is a very good drug in the sense it acts very well in multi-drug resistant malaria. It can kill falciparum vivax both very well. It's a very good drug, but in patients who are having little neuropsychiatric problems, mefloquine can cause havoc. So it has to be avoided in those patients. Those who have depression, anxiety disorder or epilepsy, neuropsychiatric problems, mefloquine deowa jabe na. In particularly in falciparum malaria, when there is chloroquine resistance, quinine is a drug that is commonly used till the last decade. Nowadays, we commonly use another agent. তাহলে falciparum malaria এখন আর ক্লোরোকুইন ভালো কাজ করে না। We use other drugs. আগের 10-15 বছর 20 বছর আগে অবধিও কুইনিন falciparum malignant malaria একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ওষুধ ছিল। এখনো it is used, but because of its side effects, its use has reduced. Okay. Remember that quinine can cause side effect called chinconism. Chinconism in large doses, much higher than the therapeutic dose required for treatment of malaria. But in some patients, the side effect chinconism can occur even at therapeutic doses, which is an idiosyncratic reaction. Quinine is a importance. You see, chloroquine can be used entirely during pregnancy. Now, suppose a patient during pregnancy in the first trimester gets infected with falciparum malaria, malignant malaria. Malignant malaria first trimester e আমরা এখন ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়ার জন্য ইন্ডিয়াতে যেটা ইউজ করি সেটাকে এর পরে আছে আর্টিমিসিনিন কম্পাউন্ডস বলা হয়, আর্টিমিসিনিনস। ঠিক আছে, এবারে আর্টিমিসিনিনস গুলোর সমস্যা হচ্ছে ফার্স্ট ট্রাইমেস্টার অফ প্রেগন্যান্সিতে ইউজ করা যায় না। ঠিক আছে, একদমই ইউজ করা যায় না, পুরো প্রেগন্যান্সিতে একটু ইস্যু আছে ওটা ইউজ নিয়ে। তাই প্রেগন্যান্সির জন্য যদি ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া হয়, কুইনিন ইজ দ্য ড্রাগ অফ চয়েস। কুইনিন ছাড়া কোনো উপায় নেই ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া হলে প্রেগন্যান্সিতে। ঠিক আছে, এগুলো সব কিন্তু ইম্পর্টেন্ট এমসিকিউ পয়েন্টস। প্রেগন্যান্সিতে ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া কিন্তু falciparum malaria কিন্তু কুইনিনই ভরসা, পার্টিকুলারলি ফার্স্ট ট্রাইমেস্টারে। এবার মনে রাখবি, এই যখন falciparum malaria ট্রিটমেন্ট আমরা করছি কুইনিন দিয়ে, এছাড়া আর্টিমিসিনিনস আছে, এর পরেই আসবো আর্টিমিসিনিনস। আমরা যে ট্রিটমেন্ট করছি, যে মেন ওষুধটা আমরা সবসময় ডুয়াল থেরাপি বা ট্রিপল থেরাপি করি, মানে মেন যে ওষুধ যেরকম কুইনিন বা একটা আর্টিমিসিনিন লিখছি, আর্টিসুনেট ধর, পরে আসবে এটা একটা আর্টিমিসিনিন ড্রাগ। আমরা যখন falciparum malaria ট্রিটমেন্ট করি বা কোনো ক্লোরোকুইন রেজিস্ট্যান্ট ভাইরাস ম্যালেরিয়া ট্রিটমেন্ট করি, আমরা এগুলোর সঙ্গে আরেকটা প্রথমেই বলেছিলাম, আগে একটা স্লাইডে খেয়াল করিস না হয়তো, যে এরিথ্রোসাইটিক স্কিজন্টোসাইটস, এরিথ্রোসাইটিক লেভেলে যে ওষুধগুলো কাজ করে, এরিথ্রোসাইটিক লেভেলে যে ওষুধগুলো কাজ করে এগুলো দু রকমের হয়, একটা হচ্ছে ফাস্ট অ্যাক্টিং হাই এফিকেসি আর একটা হচ্ছে স্লো অ্যাক্টিং লো এফিকেসি। whenever we treat nowadays malaria, we always use with a slow acting low efficacy drug. Why? Because malarial parasites are very resistant to treat. If you do not immediately kill them, the patient will suffer from huge morbidity and might die, particularly in falciparum malaria, malignant malaria. আর তুই যদি শুধু এই ওষুধগুলো ইউজ করিস, মেইন ড্রাগ, ফাস্ট অ্যাক্টিং ড্রাগ, তাহলে এগুলোকে অনেক দিন ধরে ইউজ করতে হবে, 7 দিন 10 দিন। এই মেইন ড্রাগগুলো 7 দিন 10 দিন যদি ইউজ করা হয়, পেশেন্ট বাঁচবে না, মানে বাঁচবে না ভুল বললাম, পেশেন্ট আরো অসুস্থ হয়ে যাবে। দে আর ভেরি টক্সিক। সো দিস মেইন ড্রাগস, ফাস্ট they cannot be used for more than 3 days 4 days, but in those 3-4 days you will kill 95% of malaria, but 5% will remain in blood. That 5% again in
when you stop the drug in 1 week or 2 weeks will again cause the malarial symptoms. সেটা যাতে না হয় এই স্লো অ্যাক্টিং লো এফিকাসি ড্রাগগুলো আমরা 7-10 দিনের জন্য অ্যাড করে রেখে দিই। ঠিক আছে, এই কম্বিনেশন থেরাপির কনসেপ্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট। A drug that is a slow acting drug, pyrimethamine. This is a drug, antimalarial drug that reduces DNA synthesis of Plasmodium by inhibiting the enzyme DHFR. Sulfadoxine pyrimethamine is an antibiotic combination. Pyrimethamine is also antibiotic and is a combination of antibiotic. They are again slow acting drugs. DHFR inhibition করে, ঠিক আছে? This combination of these two drugs act fast, but there are a lot of side effects. Primaquine, this is a very important drug. So we have been shouting again and again, I have been shouting again and again, not we, that there is a stage called hypnozoid that causes relapse of malaria. The drug that is particularly effective and particularly commonly used to treat the hypnozoid state is primaquine. The drug that is commonly used to treat, so primaquine is, I am repeating, primaquine is a very important drug. All patients more or less get primaquine. Why? Because it kills the hypnozoid stage. Until and unless you kill the hypnozoid stage, for most of the malaria, there will be relapse. But in falciparum, there is no hypnozoid stage. But still in falciparum, we use primaquine to kill gametes. So primaquine kills this hypnozoid as well as the gametes. So they act as gametocidal as well as they kill the hypnozoids. So they help in radical cure as well as they prevent transmission of disease. So primaquine is very important. What is the importance of primaquine? Just now I have discussed. What is the importance of primaquine? Why it is so important? It attacks which stages of malarial parasite? Attacks which stages of malarial parasite? Huh? Mike name, what is your name? Orgo. Orgo, কোন ব্যাচের রে? A batch. It attacks which stage of malarial parasite? Primaquine? এক্ষুনি বললি বল? মুখ মাইক নিয়ে বল। কি স্টেজ? এরিথ্রোসাইটিক। আবার বল বল বল। বল না। একটু জোরে বল না। All of you agree primaquine acts against erythrocytic stage? এত লোক এগ্রি করছে না। তাহলে আর ইউ কারেক্ট? নো। এই হিপনোজয়েড স্টেজ যেটা রিল্যাপস করে। এবার তোকে আমি জিজ্ঞেস করব রিল্যাপস কিভাবে হয়, তুই বলতে পারবি না। এবার আমি তোকে জিজ্ঞেস করবো, বলবো প্রাইমাকুইন গ্যামেটোসাইটাল স্টেজে কাজ করে, কারণ কি হেল্প করে তাতে? ট্রান্সমিশন আটকায়, হিউম্যান টু হিউম্যান ইনফেকশন। একটু ডিটেলে যদি বলি বুঝিয়ে বল, তুই বলতে পারবি না, কিন্তু তো পুরো ক্লাসে কিছুই শুনিস নি, জাস্ট বসে আছিস আর গল্প করছিস। ফাইন, কোনো অসুবিধা নেই, কর। কারণ আলটিমেটলি প্রাইমাকুইন যখন দেওয়া ঠিকই দিবি, এটাও সত্যি কথা। হ্যাঁ, একটা পেশেন্ট যখন পাবি, সিনিয়রকে জিজ্ঞেস করে প্রাইমাকুইনের ডোজটা একবার লিখে দিবি, তোর সারা জীবন মনে থাকবে। তবে এখন জেনে রাখলে একটু ভালো আর কি, যে প্রাইমাকুইনটা হিপনোজয়েড স্টেজে কাজ করছে বলে র্যাডিক্যাল কিউর করছে, গ্যামেটোসাইটালকে মারছে। ঠিক আছে? সো দ্যাট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্স অফ প্রাইমাকুইন। আর প্রাইমাকুইন কিভাবে কাজ করে? ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইন যেটা আছে প্লাজমোনিয়ামে, ওটাকে এফেক্ট করে। প্রাইমাকুইনের একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যাডভার্স এফেক্ট আছে। প্রাইমাকুইন এত ইম্পর্টেন্ট ড্রাগ কিন্তু সবাইকে দেওয়া যায় না। যাদের G6PD ডেফিসিয়েন্সি আছে, G6PD ডেফিসিয়েন্সি ইজ আ ডিসঅর্ডার, হিমোলাইটিক ডিসঅর্ডার, হিমোলাইটিক ডিসঅর্ডার, প্রাইমাকুইন তাদেরকে দেওয়া যায় না। ইট উইল ইনক্রিজ হিমোলিসিস। সৌরদীপ কি করে? প্রাইমাকুইন তাদের দেওয়া যায় না। এক্ষুনি বললাম, এত জোরেও বললাম, সামনে ঝুলছে তাও তুই বলতে পারছিস না। যাদের G6PD ডেফিসিয়েন্সি থাকে, আর এই এমসিকিউ এটা খুব, G6PD ডেফিসিয়েন্সি থাকলে তাদের দেওয়া যায় না, বুঝেছিস? তাহলে র্যাডিক্যাল কিওরে ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করে, আর ট্রান্সমিশন, ইট কাট ডাউন ট্রান্সমিশন। ট্যাফিনোকুইন এই মতোই একটা ওষুধ, প্রাইমাকুইনের মতো, কিন্তু সিঙ্গেল ডোজে ইউজ হয়।
অ্যান্টিবায়োটিক্স ডক্সিসাইক্লিন, টেট্রাসাইক্লিন, ক্লিন্ডামাইসিন এরা ম্যালেরিয়া ইউজ হয়, প্রোটিন সিনথেসিসকে ইনহিবিট করে। এরা হচ্ছে স্লো অ্যাক্টিং। ওই যে আমি এখানে বললাম না যে ফাস্ট অ্যাক্টিং এর সঙ্গে কিছু স্লো অ্যাক্টিং যোগ করতে হয়, ওই জায়গাটা এরা ফিল আপ করে। কুইনিন দিলাম, ধর আমরা ডক্সিসাইক্লিন দিয়ে দিই, ঠিক আছে, আমরা আর্টিসুনেট দিলাম, তার সঙ্গে সালফাডক্সিন পাইরিমিথামিন দিয়ে দিই অ্যাজ স্লো অ্যাক্টিং ড্রাগস দ্যাট ক্যান বি কন্টিনিউড ফর সাম টাইম। Halofentrin and lumefantrine, they are also erythrocytic schizonticides, ঠিক আছে। নাও দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, আর্টিমিসিনিন, যেটা বলছিলাম যে কুইনিনের জায়গা এখন নিয়েছে। ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া সবচেয়ে বেশি, ম্যালেরিয়ায় যারা মরে ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়ায় সবচেয়ে বেশি মরে, আর ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়ায় এখন ক্লোরোকুইন রেজিস্ট্যান্স হয়ে গেছে, আর কুইনিন খুব টক্সিক, তাই জন্য সব থেকে বেশি ইন্ডিয়ায় ইউজ হয় হচ্ছে দিস গ্রুপ অফ ড্রাগ, আর্টিমিসিনিন, আর্টিমিসিনিন, ঠিক আছে। মোস্ট পোটেন্ট র্যাপিড অ্যাক্টিং ব্লাড স্কিজন্টোসাইডস অফ প্লাজমোডিয়াম ফ্যালসিপেরাম, রেজিস্ট্যান্ট টু অল আদার ড্রাগস। এটাই আমাদের শেষ ভরসা, এটাই কাজ না করলে মৃত্যু ছাড়ার উপায় খুব একটা নেই। পোটেন্ট অ্যান্ড র্যাপিড স্কিজন্টোসাইডাল অ্যাকশন, র্যাপিড প্যারাসাইট ক্লিয়ারেন্স, কিন্তু হোয়াট ইজ দ্য প্রবলেম? প্রবলেম ইজ দে আর ভেরি শর্ট অ্যাক্টিং অ্যান্ড দে ক্যান বি ইউজ ফর শর্ট পিরিয়ড অফ টাইম। বেশি ইউজ করলে টক্সিক এফেক্টস হয়ে যাবে। সো দে হ্যাভ টু বি কম্বাইন্ড উইথ আদার ড্রাগস and that is called artemisinin combination therapy. সুমাইয়া, তাই তো তোর নাম? তোর নাম তো, হ্যাঁ আমি গুলি ফেললাম, তুই সুমাইয়া, তোর নাম কি জানো? সামরিন। তুই কি সি ব্যাচের? সি ব্যাচ। আমি একটু গুলিয়ে ফেলেছি তো, এত খুব এই 5 মিনিট আর 5 মিনিটস ঘুমিয়ে পড়িস না। আচ্ছা ঠিক আছে, হয়ে গেল। So they have to be combined with other drugs, slow acting drugs, and that concept is called artemisinin based combination therapy. Why combination therapy? আমি এক্সপ্লেন করেছি, এটাই কারণ। And these are the regimens that are used: artesunate, sulfadoxine, pyrimethamine, artesunate, mefloquine, এই কম্বিনেশন গুলো ইউজ হয়। এর উপরই বেঁচে আছে ফ্যালসিপেরাম ম্যালেরিয়া ইনফেক্টেড পেশেন্টরা, এটাই বাঁচিয়ে রেখেছে বহু মানুষকে আজকের দিনে। দিস কম্বিনেশনস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট। যেখানে নর্থ ইস্টে ফ্যালসিপেরাম ম্যালেরিয়া স্টিল ইজ আ হ্যাভক, মেনি পিপল স্টিল ডাই, দিস আর দ্য কম্বিনেশনস দ্যাট সেভ লাইভস, দে আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট। On today's date they are very important, life saving. Management of malaria, that যদি ক্লোরোকুইন সেনসিটিভ হয় ক্লোরোকুইন দিতে হবে। ক্লোরোকুইন সেনসিটিভ কোনগুলো? নন ফ্যালসিপেরাম যেগুলো, বিনাইন ম্যালেরিয়া, দে আর মোস্টলি ক্লোরোকুইন সেনসিটিভ, and there we use chloroquine. The dose of chloroquine you have to remember, নানান জায়গায় লাগে, প্রেসক্রিপশন থেকে শুরু করে নানান জায়গায় এই ডোজটা মনে রাখতে হবে। এটাও খুব কন্ট্রোভার্সিয়াল, এক এক জায়গায় এক এক রকম পাবি। যাই হোক, I have given a dose here, and then primaquine, and then primaquine as a gametocidal, and primaquine as a as agent killing the hypnozoid. Quinine if used, it has to be used in combination. And there is a term called cerebral malaria. Malignant malaria ক্ষেত্রে patient becomes unconscious, সিভিয়ার মতো স্ট্রোকের মতো সিচুয়েশন হয়, পেশেন্ট কিছু খেতে পারে না, তাকে তখন ওরাল দেওয়া যায় না, দে হ্যাভ টু বি গিভেন আইভি। ওইখানে কি দেওয়া হয়? আইভি কুইনিন যদি প্রেগনেন্ট হয়, আর নয়তো নাও উই ইউজ আইভি আর্টিমিথার or আর্টিথার। As soon as the patient can tolerate oral food, we immediately shift them to combination therapy, মানে স্লো অ্যাক্টিং ড্রাগস গুলো শুরু হয়, and this quinine or artemisinin we convert them to oral. If someone knows the life cycle very well, can explain the pathophysiology, is তার কাছে জলভাত। তারপরে আসছে ল্যাব ডায়াগনোসিস। ল্যাব ডায়াগনোসিসও আবার সেই একই জিনিস, ফলে লাইফ সাইকেলটা ভালো করে শুনবি। লাইফ সাইকেলেই পুরোটা লুকিয়ে আছে। ইফ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য লাইফ সাইকেল ভেরি ওয়েল, তাহলে আমার বাকি তিনটে জিনিস প্যাথোফিজিওলজি অ্যান্ড ল্যাব ডায়াগনোসিস ইজ ভেরি ইজি। আর ল্যাব ডায়াগনোসিস 6 নাম্বার কোশ্চেন থাকে,
তাহলে আগের যে টপিকগুলো আসতো সেগুলো আমি দেখে নিতাম কতটা কি কোশ্চেন আসছে কি আসে না। তোরা শুনিস না শুনিস যায় আসে না, বাট দ্য ম্যালেরিয়া টপিকটা প্লিজ শোন, এটা সারা জীবন করে খেতে হবে। অনেক এক্সট্রা টপিক ছিল সেগুলো আমি কাটছাট করেছি, বাট তিনটে টপিকে আমি ফোকাস করতে চাই। ওয়ান ইজ দ্য পজিটিভ এজেন্ট, লাইফ সাইকেল, আর একটা হলো ল্যাব ডায়াগনোসিস। তিনটেই কোশ্চেন আছে। আর লাইফ সাইকেলটা খুব ভালো করে জানতে হবে, আবার বলছি ওটা ভালো করে শুনিস, ঠিক আছে? আজকে অন্য দিনের ক্লাসের থেকে একটু বেশি টাইম লাগবে, বাট আই টেল ইউ ইট ইজ নট বোরিং, ঠিক আছে? বোর হবি না, কারণ ম্যালেরিয়াটা খুব ইম্পর্টেন্ট টপিক, আর হাবিজাবি জিনিসপত্রগুলো নেই, পুরোটাই বোঝার আছে। শোনার চেষ্টা করলে বোর হবি না, ফোন ঘাঁটলে তো কিছু করার নেই, তো মাথায় এমনি ঢুকবে, ঠিক আছে? সো ম্যালেরিয়া ড্রাগস নিয়ে আমি আজকে একটা কথাও বলবো না, হয়তো একটা স্লাইড দেখাবো 1 মিনিটে, ব্যাস, দ্যাটস ইট। ম্যালেরিয়া ওটাই লাগে। প্লাজমোডিয়াম ভাইভ্যাক্সের চিকিৎসা একরকম, আর বাকি প্লাজমোডিয়াম ফ্যালসিফেরামের চিকিৎসা একরকম, ঠিক আছে? তার আবার দুটো ক্যাটাগরি আছে, আর্টিসোনেট বেস থেরাপি, নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া একরকম, রেস্ট অফ ইন্ডিয়া একরকম, দ্যাটস ইট, ঠিক আছে? আর রেস্ট অফ দ্য থিং ইউ হ্যাভ টু নো ভেরি ওয়েল, যে তিনটে বললাম। সো ফ্রম বিগিনিং, ম্যাল মিনস ব্যাড, ব্যাড এয়ার, ঠিক আছে? এরিয়া মানে এয়ার, সো দ্যাটস it is a derived from the malaria means bad air. Disease is spread by the air pollution, মানে বাতাসের মাধ্যমে ছড়াতো। কিন্তু কে ছড়াতো? মশা, ঠিক আছে? না না কিলি হবে। সো স্যার রোনাল্ড রস, ঠিক আছে, ওইটা ছেড়ে দে, কারণ আমাদের ভারতবর্ষের প্রথম ম্যালেরিয়া সেক্সুয়াল সাইকেলটাকে দেখে। জাস্ট এটা একটু ব্রিফ, one of the most important slide, ঠিক আছে? These will questions 2 থেকে 3 নাম্বার এটা আসে। পজিটিভ এজেন্ট অফ দ্য ম্যালেরিয়া, কটা ম্যালেরিয়া আছে? 5টা, 4টে নয় 5টা। প্লাজমোডিয়াম, আমি 5টা বলছি শোন, ভাইভ্যাক্স, প্লাজমোডিয়াম ফ্যালসিফেরাম, প্লাজমোডিয়াম ম্যালেরি, প্লাজমোডিয়াম ওভেল, আর একটা আছে, সেই ভদ্রলোকের নাম হচ্ছে ক্নৌলিস। এটা নতুন একটা ম্যালেরিয়া পাওয়া গেছে ইন আফ্রিকা, ঠিক আছে? ইট ইজ প্যারাসাইট অফ দ্য মাঙ্কি বাট ক্যান অলসো ইনফেক্ট হিউম্যান, ঠিক আছে? এই 48-72 এই গল্পগুলো কি? periodicity fever is once in 48 hours, 72, except malaria, বাকি তিনটে 3 malarias periodic fever comes repeatedly after 48 hours. তো 48 hours এর গল্পটা কি এটা একটু পরে বলছি, সেটাও লাইফ সাইকেলে লুকিয়ে আছে। এভরিথিং ক্যান এক্সপ্লেন বাই দ্য লাইফ সাইকেল। লাইফ সাইকেলটা এখন চোখ বন্ধ করে শুনবি। হ্যাঁ ঠিক আছে। সো তাহলে 48 আওয়ার্স পিরিয়ডিসিটি সবগুলো, তাহলে আমি একটা মনে রাখলেই হয়ে যাবে, সেটা কি? প্লাজমোডিয়াম ম্যালেরিয়া হয়ে গেল। ওভেল, তাহলে অল দ্য পিরিয়ডিক ফিভার, এগুলো প্রত্যেকটা একটা নাম আছে। বিনাইন টার্সিয়ান ম্যালেরিয়া, ম্যালিগনেন্ট টার্সিয়ান ম্যালেরিয়া, বিনাইন কোয়াটার্ন ম্যালেরিয়া। কোয়াটার্ন ম্যালেরিয়া মিন্স 72 আওয়ার্স। ওভেল টার্সিয়ান ম্যালেরিয়া হয়ে গেল। তাহলে বর্ণ 5 নম্বর ম্যালেরিয়াটার নাম কি? নৌলেসি। কোথায় পাওয়া গেছিল? কাদের কাছে পাওয়া গেছে? হনুমানদের। তা দেয়ার আর 2 হোস্ট, ডেফিনিটিভ হোস্ট, ইন্টারমিডিয়েট হোস্ট। সারথি কোথায়? এই বল, আর নামটা কি? সারথি তো না কি নেবে? নাম ভুলে যায়। পার্থ সারথি। হোয়াট ইজ ডেফিনিটিভ হোস্ট? জানিস না? দেবদীপ তো বোধহয় ঘুরতে গেছে নাকি? কে বলবে হোয়াট ইজ ডেফিনিটিভ হোস্ট? মসকিটো ডেফিনিটিভ হোস্ট। আমি বলছি হোয়াট ইজ ডেফিনিটিভ হোস্ট? হ্যাঁ, সেক্সুয়াল সাইকেল আর অ্যাসেক্সুয়াল সাইকেল। সেক্সুয়াল সাইকেল যেখানে যাদের প্যারাসাইটোলজিতে যাদের হচ্ছে তাদেরকে আমরা কি বলছি? ডেফিনিটিভ হোস্ট। এখানে কে? বসে বসে এখানে হচ্ছে মশা, অ্যানোফিলিস, ফিমেল অ্যানোফিলিস, ঠিক আছে? হ্যাঁ, আমরা ছোটবেলা এটাই মনে রাখতাম, ফিমেল মেল ভুলে যায়, কে বেশি বাইট করে? ফিমেলসরা।
So definitive host, female Anopheles mosquito, sexual cycles, intermediate host, male is a asexual cycle. Man acquired infection by mode of transmission. Another important question. কি করে? Bite of female Anopheles mosquito. ঠিক আছে? All other females are responsible are everywhere in every cow. So rarely it can also be transmitted by the blood transfusion or transplacental transmissions. এইটা একটা পয়েন্ট। তাহলে ফার্স্ট হচ্ছে আমরা মোড অফ ট্রান্সমিশন যদি আসে তাহলে আমরা কি লিখবো? বাইট অফ ফিমেল অ্যানোফিলিস মসকিউটো। আর একটা রেয়ারলি ইট ক্যান অলসো বি ট্রান্সমিটেড বাই দ্য ব্লাড ট্রান্সফিউশনস বাট ইট ইজ অর ট্রান্সপ্লাসেন্টাল। কিন্তু ওখানে ব্র্যাকেটে রেয়ারলি, মানে আগে এটা লিখে দিলি ব্লাড ট্রান্সফিউশন, তো ফিমেল মসকিউটো বাইট যদি না লিখিস তাহলে হবে না। এইবারে আসছে আমরা লাইফ সাইকেলটায় আসছি। তাহলে হোয়াট আর দ্য থ্রি স্টেজ? তিনটে স্টেজ কি কি? প্রি এরিথ্রোসাইটিক, সাইজোগেন, তারপরে এই হেপাটিক স্টেজ বা এরিথ্রোসাইটিক, সাইজোগানিক, গ্যামেটোগনিক। তাহলে তিনটে স্টেজ আছে। এই তিনটে স্টেজের মধ্যে সেক্সুয়াল স্টেজটা তৈরি হয় আমাদের, গ্যামেটোগনিটা হয় ফিমেল অ্যানোফিলিস মশাতে, আর বাকি প্রি এরিথ্রোসাইটিক আর এরিথ্রোসাইটিক, সাইজোগানিক কোথায় হয়? হোয়ার হ্যাপেন? অ্যাসেক্সুয়াল মানে হিউম্যান হবে, তাই তো? The female Anopheles mosquito during the blood meal takes the asexual and the sexual forms, ঠিক আছে, from human. The asexual forms get digested and whereas sexual forms ওটা খেয়ে wash out হয়ে গেল, আর sexual forms that are gametocytes undergo the further development নিয়ে ওটা। তাহলে মসকিউটো কি করছে? আমাদের হিউম্যানদের কাছে এইটা থাকছে asexual form, gametocytes, ঠিক আছে? এটা পেরিফেরাল ব্লাডে আছে, রাইট? দিস আর দ্য গ্যামেটস, দিস আর দ্য গ্যামেটোসাইট অফ দ্য প্লাজমোডিয়াম ভাইভ্যাক্স আর প্লাজমোডিয়াম ম্যালেরি, আর এইটা হলো প্লাজমোডিয়াম ফ্যালসিপেরাম। এটা গ্যামেটোসাইটস এর পিকচার্স গুলো নিয়ে পরে আসছি, বাট হোয়াট এভার, মসকিউটো বাইটে কি মসকিউটো খাচ্ছে সেটা হচ্ছে গ্যামেটোসাইটস, রাইট? গ্যামেটোসাইটস মশার এলিমেন্টারি ক্লাসে গিয়ে ম্যাক্রো ডেভেলপমেন্ট অফ আলটিমেটলি ওই স্পোরোজয়েডসটা কোথায় বেরোচ্ছে? ও স্যালাইভারি গ্ল্যান্ডে গিয়ে স্টে করছে। তাহলে মশা আমার কাছ থেকে রক্ত নিল, সেই রক্তে আমার শরীরে কি আছে? গ্যামেটস। ফার্দার ডেভেলপমেন্ট হ্যাপেন্ড ইন দেয়ার গাট সিস্টেম। কি তৈরি করছে? ম্যাচিওর হয়ে উসিস থেকে স্পোরোজয়েডস, এই স্পোরোজয়েডস তৈরি করলো, নিয়ে গাট থেকে ওটা কোথায় যাচ্ছে? ও আবার কামড়াবে তো, তাহলে কোথায় যেতে হবে? স্যালাইভারি গ্ল্যান্ডে। ক্লিয়ার? দ্য সেক্সুয়াল ফর্ম খুব ইজি, ঠিক আছে? Man gets infections by the bite of the infected female Anopheles mosquito containing sporozoids in salivary gland. তাহলে salivary gland এ হচ্ছে তো sporozoids-টা আছে। তাহলে এই আমাদের মশা কামড়ালো, কামড়ানোর পর ব্লাডে কি হলো? স্পোরোজয়েডস। এবার স্পোরোজয়েডস গুলো কোথায় যাবে? where they will go? ওরা যাবে হচ্ছে লিভারে, and হেপাটিক সাইকেল, হেপাটোসাইটস এ লিভারে ফার্স্ট সাইকেলটা শুরু হবে। and what is the name of that cycle? প্রি এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগন। এখানে আবার একটা গল্প আছে। কি গল্প? স্পোরোজয়েডস গুলো লিভারে, স্পেসিফিক্যালি প্লাজমোডিয়াম ভাইভ্যাক্স আর ওভেলের ক্ষেত্রে হেপাটোসাইটসে ফুল এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি সাইকেলটাকে কমপ্লিট করে। বাট সাম অফ দ্য স্পোরোজয়েডস in case of plasmodium vivax and malady remain dormant, hibernation phase চলে যায়। and what is this called? hypnozoites. clear? কারা করছে? প্লাজমোডিয়াম ভাইভ্যাক্স আর প্লাজমোডিয়াম ম্যালেরি এই ওভেলে। প্লাজমোডিয়াম ভাইভ্যাক্স and plasmodium ovale there are the some sporozoites remain in
হাইবারনেশন স্টেট, মানে ওরা অ্যাক্টিভে যায় না, প্রি এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগানিতে যাচ্ছে না। আর কিছু কিছু হচ্ছে ম্যাক্সিমাম হচ্ছে চলে যাচ্ছে, ওদেরও যায়, বাট সাম আর বিকাম অ্যাজ এ হাইবারনেশন মোড। তাহলে কি হলো, ডরমেন্ট স্টেজে থাকছে। তাহলে দ্যাট ওয়াজ দ্য স্পোরোজয়েডস। স্পোরোজয়েডস হচ্ছে এখান থেকে তৈরি করছে ট্রোফোজয়েডস। আলটিমেটলি কি তৈরি, কি প্রোডাকশনস হচ্ছে হেপাটোসাইটসে, হেপাটিক মেরোজয়েডস। প্রি এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগানি আমার সেখানেই শুরু হচ্ছে, যখন শেষ হচ্ছে হেপাটিক মেরোজয়েডস গুলো হেপাটিক সেলস থেকে, হেপাটোসাইটস থেকে রাপচার্স করে ব্লাডে আসছে। ব্লাডে আসার পর হেপাটিক মেরোজয়েডস গুলো কি করে, দে উইল ফাইন্ড আরবিসি। নেক্সট স্টেপ স্টার্টেড, এই বাচ্চা কথা বলিস না। আফটার দ্যাট দ্য হেপাটিক মেরোজয়েডস অ্যাটাচ টু দ্য আরবিসিস। আরবিসি তে কি করলো, রেড ব্লাড সেলসে গিয়ে অ্যাটাচড হলো, দ্যাট নিয়ে ফিউজ হয়ে হেপাটিক মেরোজয়েডস ইনসাইড দ্য আরবিসি ফার্স্ট ও রিং ফর্মেশন করছে। এই রিং ফর্মেশনটা হচ্ছে আমার কিন্তু ডায়াগনোসিসে যখন পেরিফেরাল স্মিয়ার দেখছি, এই রিং ফর্মটা আমরা কি করি দেখি, থিন স্মিয়ার বা থিক স্মিয়ারে দিস ইজ আ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ডায়াগনস্টিক ফর্ম। আবার কারো 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 লেট প্রোপোজয়েটও দেখা যায়, রাইট। নিয়ে কি তৈরি হলো, ইম্যাচিওর সিজন, নিয়ে ফাইনালি ম্যাচিওর সিজন নিয়ে সেটা আবার আরবিসি রাপচার করে আবার এরিথ্রোসাইটিক মেরোজয়েডস যখন বেরোচ্ছে, এটা হেপাটিক মেরোজয়েডস, এটা হচ্ছে এরিথ্রোসাইটিক মেরোজয়েডস, নিয়ে আবার ব্লাডে চলে এলো, নিয়ে তারা কি করছে, গ্যামেটস তৈরি করছে। এবার গ্যামেটস আবার সেই অ্যানোফিলিস মসকিউটো সেই গ্যামেটস আবার রক্ত নিচ্ছে, আবার তার এলিমেন্টারি কারণে, দ্যাটস দ্য সাইকেলস হাউ গোজ। তাহলে লাইফ সাইকেলটা মোটামুটি ক্লিয়ার। এটা হলো তাহলে অ্যাসেক্সুয়াল সাইকেল, প্রি এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগানি, যেখানে আমার স্পোরোজয়েডসরা আসছে, নিয়ে হেপাটোসাইটসে পুরো সাইকেলটাকে ক্রিয়েট করে। আফটার দ্যাট রিলিজ অফ দ্য হেপাটিক মেরোজয়েডস ফ্রম দ্য হেপাটোসাইটস, দে অ্যাটাচ টু দ্য আরবিসি অ্যান্ড running the erythrocytic zygogony cycle, and after that they produce gametes. এইবারে যেটা তখন বলেছিলাম, কি বলেছিলাম, যে that plasmodium vivax আর plasmodium ovale there are the some sporozoids become a dormant state. এই dormant state কি হয়, আমরা তো মেডিসিনস দিচ্ছি, অ্যান্টিম্যালেরিয়াল ড্রাগ এবারে পড়ানো হয়েছে, এটা রিল্যাপস আর রিকার্ডেন্স পড়ানো হয়েছে, হ্যাঁ কি পড়িয়েছে, এটা বলছি, এটা পড়িয়েছে রিল্যাপস টার্মগুলো। এবার এখানে হচ্ছে হোয়াট আর দ্য সায়েন্সটা তোকে এবারে জানতে হবে, রিল্যাপস আর রিকান্ডেন্সের সায়েন্সটা কি, কেন আমরা রিল্যাপসের জন্য মেডিসিনস আলাদা করে প্রাইমাকুইন খেতে বলি। কারণ এই যে হিপনোজয়েডস গুলো কি করছে, ডরমেন্ট স্টেটে আমার থাকছে, সেইগুলো seen in Plasmodium vivax and oval infections, few sporozoids do not develop into pre-erythrocytic seasons, but remain in dormant stage as a hypnozoids for 3 weeks or 1 year. Reactivation of the hypnozoids leads to initiations of the erythrocytic cycle. তুই ক্লোরোকুইন দিলি, পেশেন্টের জ্বর চলে গেল, প্যারাসাইটস ব্লাড থেকে চলে গেল, তুই ভাবলি যে আমার পেশেন্ট ভালো হয়ে গেছে, বাট কি আছে, ওর হিপনোজয়েডস ধরে গেছে লিভারে, ওগুলো আবার অ্যাক্টিভেশনস হয়ে যাবে, নিয়ে আবার কি করবে, এগেন সাইকেল স্টার্টেড। দেয়ার ইজ দ্য ফান্ডা অফ রিল্যাপস। রিকার্ডেন্সটা কি কিছু না, এটা হচ্ছে জাস্ট ফ্যালসিফিলার ম্যালেরিয়া আর প্লাজমোডিয়াম ম্যালেরিয়ার ক্ষেত্রে এটা দেখা যায়। দিস ইজ আ রেজিস্ট্যান্স অফ ড্রাগ। আমরা অ্যান্টিম্যালেরিয়াল ড্রাগস উই আর গিভিং, কিন্তু গল্পটা হচ্ছে সেই ম্যালেরিয়াল ড্রাগগুলো কাজ করছে না। কেন করছে না? বিকজ অফ দ্য রেজিস্ট্যান্স। ইন ফ্যালসিফিলার ম্যালেরিয়া recrudescence due to the persistence of the drug resistance of the parasites. ব্যাস, তাহলে আমার রিল্যাপস আর এই দুটো টার্ম জানতে হবে। এবার
ডিফারেন্স বিটুইন ম্যালেরিয়া প্যারাসাইটস, অনেকগুলো গল্প আছে, কিন্তু সবচেয়ে বেশি আমার যেগুলো হাইলাইট করে দিয়েছি এই পার্টটা বেশি ইম্পর্টেন্ট। তাহলে বল রিল্যাপস কাদের কাদের করতে দেখা যাচ্ছে? ভাইভ্যাক্স আর ওভেলে। আচ্ছা, তাহলে রিক্রুডেন্স কার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে? ম্যালেরি আর ফ্যালসিপেরাম, এদের ড্রাগ রেজিস্ট্যান্স সবচেয়ে বেশি। আর লাস্টে হচ্ছে এরিথ্রোসাইটিক সাইকেল, যখন আমার এরিথ্রোসাইট মেরোজয়েডস গুলো ব্লাডে রিলিজ হচ্ছে আরবিসি রাপচার করে, বুঝেছিস? তাহলে প্রত্যেকটা কত হচ্ছে? টাইম নেয় 48 আওয়ার্স, 48 আওয়ার্স এক্সেপ্ট প্লাজমোডিয়াম ম্যালেরি কত আওয়ার্স? 72 আওয়ার্স। ঠিক আছে, এই কনসেপ্ট থেকে আমরা ফিভারের টাইম গুলো বলছি। নাও দ্য অ্যানাদার ইম্পর্টেন্ট অ্যাসপেক্ট, দ্য প্যাথোজেনেসিস। তাহলে বিনাইন ম্যালেরিয়া ইজ এ মাইল্ডার ইন নেচার, caused by the all four phases, characterized by the triad of the febrile paroxysms, anemia and splenomegaly. Febrile paroxysms মানে patient is suffering from chills and rigor. যদি কোনো কোশ্চেনে থাকে চিলস অ্যান্ড রাইগর, ভাই এটা ম্যালেরিয়া বলা হচ্ছে। মানে পেশেন্টের ঠান্ডা লাগবে, ফিলিং কোল্ড কামিং, আফটার দ্যাট হট, আর কাঁপুনি আসবে, রাইগর। समझ में आ रहा है? Chills and rigor, this is a febrile paroxysm, typical, classically এটা প্যারাসাইটিক ডিজিজেই আমরা কথাটা বলি ফেব্রাইল প্যারাক্সিজমস, অন্য কোথাও এটা ইউজ করা হয় না। এন্ড আরো যদি আমি ডেডিকেটেডলি বলি, অনলি ইউজড ইন ম্যালেরিয়া। তাহলে fever comes intermittently. What is febrile paroxysm? Depending on the species, occurs every 4th day 72 hour cycle of malady and every 3rd day of 48 hours of the other species. Paroxysms correspond to the release of the successive broods of merozoites into the bloodstream at the, তাহলে এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগানি যখন আমার শেষ হচ্ছে, আরবিসি রাপচার করে কি বের হচ্ছে? एरिथ्रोसाइट रप्चर करके क्या निकलेगा? वायरस निकलेगा, स्पोरोजॉइट्स, मेरोजॉइट्स। स्पोरोजॉइट्स मॉस्किटो में रहता है, वो अंदर में जाता है हेपाटिक सेल में। जब हेपाटिक सेल से रप्चर करता है क्या निकलता है? हेपाटिक मेरोजॉइट्स। और आरबीसी रप्चर करेगा तो क्या निकलेगा? तब भी मेरोजॉइट्स मगर एरिथ्रोसाइटिक मेरोजॉइट्स। फॉर द रिलीजिंग ऑफ द एरिथ्रोसाइटिक मेरोजॉइट्स কি হচ্ছে, প্রচুর একটা আরবিসি ফেটে যখন বের হচ্ছে, দেয়ার দ্য অল দ্য একটা লাইসিস হচ্ছে, তো একটা অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি রিঅ্যাকশনস হবে, সেখানে একটা অনেক ডিটেলস একটা তোর ইমিউনোলজিক্যাল রিঅ্যাকশনস আসছে। তোর একটা অ্যান্টিজেন এলো, তোর একটা সেল ভেতরে ফেটে গেল, তো বডির একটা রিঅ্যাকশনস হবে না? তো দ্যাটস হোয়াই আরো ডিটেলিং এ আমরা যাচ্ছি না কি হচ্ছে না। তো পেশেন্টস আর ফিলিং কামি, হট অ্যান্ড রাইগার, ফেব্রাইল প্যারাক্সিজমস। তাহলে each paroxysm of the fever is comprised of the 3 stages: cold stage ঠান্ডা লাগবে, hot stage গরম লাগবে, আর sweating stage 2 to 4 hours along with rigor. The classical paroxysms not be present always due to the maturations of the generation of the parasite at different times. যখন তোর হচ্ছে আরবিসি ফেটে বের হচ্ছে তখনই তো তোর জ্বরটা আসবে, কিন্তু প্যারাসাইটটা এটা তো কন্টিনিউয়াস প্রসেস না, অল টাইমস জিনিসটা হচ্ছে। তাহলে আজকে যেটা যখন আমার ঢুকলো তার মানে এমন নয় যে আমার সবসময়, হ্যাঁ, তো ডিফারেন্ট টাইমসে আমার যখন রাপচার্স হলে তো উইল গেট দ্য অল দ্য সিমটমস এট আ ডিফারেন্ট স্টেট। ঠিক আছে, falciparum fever is more irregular or even continuous with marked prostrations and headache and nausea. Anemia, এগুলো কিন্তু প্যাথোজেনেসিসের মধ্যে সব চলছে, এইগুলো কিন্তু লিখতে হবে। প্যাথোজেনেসিস এলে ফেব্রাইল প্যারাক্সিজমস একটা পার্ট। আরবিসি লাইসিস হলে কি হবে? শরীরে রক্ত বাড়বে না কমবে? কমে যাবে, তাহলে পেশেন্টের কি হবে? অ্যানিমিয়া হবে, সিম্পল অ্যাজ ইট ইজ। তাই তো কেন হচ্ছে? আমার আরবিসির ভেতরেই কি হচ্ছে? এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি হচ্ছে, তো আরবিসি লাইসিস হলেও আমার আলটিমেটলি কি হবে? আরবিসি কমবে। Parasites induce RBC destruction, lysis of the RBC due to the release of merozoites, erythrocytic merozoites,
Splenic removal of the both infected and uninfected RBC coated with immune complexes. এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট একটা লাইন, কারণ এটা পরেরটায় আসছে স্প্লিনোমেগালি। আরবিসি কে কে এনগালফ করে? স্প্লিন, ফিজিওলজিতে পড়া হয়েছে। তাহলে আমার যদি ডিস্ট্রাক্টেড আরবিসিস পেরিফেরাল স্মিয়ারে ঘোরাঘুরি করে, তাহলে সেটাকে কি করবে? স্প্লিনের মাধ্যমে দিয়ে যখন সার্কুলেশনসটা যাবে, তাহলে স্প্লিন সেটাকে এনগালফ করবে, ম্যাক্রোফাজ আছে সেখানে। সো হোয়াট উইল দ্যাট? স্প্লিন বিকাম enlarged. So what you will find? Splenomegaly. তাহলে splenomegaly চলে এলো after a few weeks of the febrile paroxysms. Spleen gets enlarged and becomes palpable. Splenomegaly is due to the massive proliferation of the macrophages that engulf the parasites and non-parasites coated RBC. ও তো হেলদি আরবিসি কে এনগালফ করবে কি স্প্লিন? করবে না তো। তাহলে একটা হচ্ছে যেগুলো ডিস্ট্রাক্টেড আরবিসি কে করছে, আর একটা কাকে করছে? যে আরবিসি গুলো কোটেড হয়ে আছে, তাই তো? মিরোজয়েডস সে কাকে কোট করছে? আরবিসি কে কোট করছে। তাহলে যেগুলো কোটেড আরবিসি সেটাও তো সার্কুলেশনে যাবে, যখন যাবে সব শুধু তো বলবে না যে অনলি ডিস্ট্রাক্টেড আরবিসি কে আমি খাবো, ও তো সার্কুলেশনে সবাইকেই পাবে, একসাথে পাবে। তাহলে যাকে পাচ্ছে তাকে এনগালফ করবে and they become enlarged. Clear? And important features of the pathogenesis of the falciparum malaria, ability to sequester. আচ্ছা, কিডনি, এই সমস্ত ডিপ ভিসেরাল অর্গানে যেগুলো আছে তার ব্লাড ভেসেলসে গিয়ে লুকিয়ে থাকে। কেন লুকিয়ে থাকছে? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? थोड़ा डीप ऑर्गन मतलब डीप विसरल ऑर्गन मीन डिस्टेंट ऑर्गन, नॉट द पेरिफेरल स्मीयर। ब्लड वेसल्स तो सब में है, ब्रेन में तो हमारा ब्लड वेसल्स है, तो ब्रेन का ऑर्गन में जो ब्लड वेसल्स है या किडनी का अंदर जो ब्लड वेसल्स है, वो प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम का मलेरिया उधर रहता है। ये एक प्रॉपर्टी है उसका। पेरिफेरल स्मीयर में भी रहता है, मगर वो डीप विसेरा में रहता है। क्यों रहता है वो हम लोग अभी देखेंगे। Sequestration is mediated by the cytoadhesion. This phenomena is called sequestration, the holding back of the Plasmodium falciparum malaria in the deep organ vessels. And what is the mechanism? Cytoadherence, binding of the infected erythrocyte to the endothelial mediated cell by a specialized antigen called Plasmodium falciparum erythrocytic membrane protein. So Plasmodium falciparum having a special antigen by membrane protein, this is a PEMF1. This protein, endothelial cells of the deep can brain, kidney and other deep visceral से पावा जाए, which binds to the specific receptor present on the vascular endothelial of the deep organ. तो किधर रहता है ये रिसेप्टर? ये तो एंटीजन है, ये कहां पे अटैच करेगा? रिसेप्टर में अटैच करेगा, और ये रिसेप्टर डीप ऑर्गन में ही रहता है। समझ में आ रहा है? तो पेरिफेरल स्मीयर में वो कम रहता है, डीप ऑर्गन में ज्यादा रहता है। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पैथोजेनेसिस ऑफ द प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम मलेरिया। Now the complications. Complications of the falciparum malaria is a cerebral malaria, pernicious anemia, black water fever, algid malaria, septicemic malaria, pulmonary edema, adult respiratory distress syndrome, hypoglycemia. These are all the complications of the lysis of RBC destructions. তাহলে কি টাইপের জন্ডিস পাওয়া যাবে? ডিস্ট্রাকশনস হলে কি টাইপের জন্ডিস হবে? কি বিলিরুবিন? হিমোলাইসিস হবে। হিমোলাইসিসে কোন টাইপের জন্ডিস হবে? কোন বিলিরুবিন বাড়বে? ডাইরেক্ট অর ইনডাইরেক্ট? ইনডাইরেক্ট বিলিরুবিন। তাহলে ইউ উইল ফাউন্ড আ ইনডাইরেক্ট বিলিরুবিন। সিভিয়ার নর্মোসাইটিক নর্মোক্রোমিক অ্যানিমিয়া, অ্যাসিডোসিস। The chronic complications of the malaria, these are the three types: tropical splenomegaly syndrome, quaternary malinary nephropathy, or promotes Burkitt lymphoma.
immunity, both innate and acquired immunity contributes to the resistance of the malaria. Now, how the innate immunity helps refers to the inherent mechanism of the host resistance against the malaria parasites, depends upon age of the RBC, nature of the hemoglobin, hereditary ovalocytosis, D6PD deficiency, Duffy negative red blood cells, and nutritional status. Our acquired immunity, both cellular and the humoral immunity, contributes to the resistance against malaria. Epidemiology, malaria is the most lethal parasite disease of the human, transmitted of the 103 countries. In India, there are launched National Framework for Malaria Elimination 2016, visions of the malaria elimination of the 2030. Now comes lab diet. এটা আর একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট। ডিউ টু দ্য আরবিসি ডিস্ট্রাকশনস, তারপরে কি ছিল? স্প্লিনোমেগালি, অ্যানিমিয়া হলে স্প্লিনোমেগালি হবে। আর লাস্টে হচ্ছে সাইটোঅ্যাডারেন্স বা সিকুয়েস্ট্রেশন, যেটা আমরা কোথায় পাচ্ছি? প্লাজমোডিয়াম ফ্যালসিফেরামে। The holding back of the malarial parasite into the deep vessels organ. Little bit less sensitive, but still it is a gold standard. আমরা স্পেসিয়েশন করতে পারছি, can be done based on the following features. Plasmodium vivax এ amoeboid ring, এই স্লাইড কিন্তু দুটো স্লাইড, এই পেছনে যারা গল্প করছি সব ধরবো কিন্তু এবার হচ্ছে। তাহলে পেরিফেরাল স্মিয়ার ইজ এ গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড। আমরা কি কি দেখছি পেরিফেরাল স্মিয়ারে? একটা থিক স্মিয়ার এন্ড অ্যানাদার ইজ এ থিন স্মিয়ার। তো থিন স্মিয়ারে আমরা কি করছি? স্পেসিয়েশনস ক্যান বি ডান বেসড অন দ্য ফলোইং ফিচার্স। প্লাজমোডিয়াম ভাইভ্যাক্স অ্যামিবয়েড রিং ফ্রম দ্য সিজন, এটা একটু পরে আসছি। মাইক্রোস্কোপিক টেস্টে প্লাজমোডিয়াম ফ্যালসিফেরামে রিং ফর্মস, মাল্টিপল রিং ফর্মস, অ্যাকোলিফর্ম, হেডফোন শেপেড রিং ফর্ম, banana shaped gametocytes. Banana shaped gametocytes is the classical features of Plasmodium falciparum. এটা কিন্তু এই গ্যামেটোসাইটসটা banana shaped, বাকিদের পাওয়া যায় না। In case of Plasmodium malari, band form, Plasmodium oval, enlarged fimbriated oval RBCs with ring. তোর যদি ল্যাব ডায়াগনোসিস আসে, এই দুটো স্লাইড লিখতে হবে। মাইক্রোস্কোপিক টেস্ট, ফ্লুরোসেন্স মাইক্রোস্কোপি, এটা খুব একটা করা হয় না। Quantificative of Buffy code examinations, parasites RBC appears as a brilliant green dot. And non-microscopic test, this is the most used test and eco-friendly. Antigen detection test or immunochromatography detected pan-malarial antigen, that is LDH or LDLS, or falciparum specific antigen, that is HRP2. Culture is as done only for the epidemiological purpose, and last a molecular diagnosis PCR. তাহলে কি হলো? চারটে জিনিস। ফার্স্টে হচ্ছে ম্যালেরিয়ার পেরিফেরাল স্মিয়ার, থিক স্মিয়ার আর থিন স্মিয়ার। থিক স্মিয়ার ইজ আ মোর সেন্সিটিভ, ক্যান ডিটেক্ট ম্যালেরিয়া প্যারাসাইটস আপ টু 5 or 10 প্যারাসাইটস মোস্ট প্রবাবলি, এটা আরো পরের স্লাইডে আসছি। ইন কেস অফ থিন স্মিয়ার উই ক্যান ডিটেক্ট 100 প্যারাসাইটস, কিন্তু আমাদের থিন স্মিয়ারে কি দেখতে পাচ্ছি? স্পেসিয়েশন করতে পাচ্ছি। উই ক্যান ডিটেক্ট দ্য এভরি স্পেসিস অফ ম্যালেরিয়া। তারপরে কি আসছে? নন মাইক্রোস্কোপিক টেস্ট। তার মধ্যে আমার ফার্স্টে যেটা আসছে ইমিউনোক্রোমাটোগ্রাফিক টেস্ট বা অ্যান্টিজেন ডিটেকশন টেস্ট, যেটাতে আমার তিনটে ব্যান্ড আসে। একটা হলো কন্ট্রোল ব্যান্ড, একটা ব্যান্ড ফর দ্য প্লাজমোডিয়াম ফ্যালসিফেরাম, আর একটা ব্যান্ড আছে বাকি প্যান ম্যালেরিয়ার জন্য। প্লাজমোডিয়াম ফ্যালসিফেরামের HRP2 অ্যান্টিজেনটা উই ক্যান ডিটেক্ট। ওইটা যদি আমার পজিটিভ আসে তাহলে আমার কি করব? বলবো প্লাজমোডিয়াম ফ্যালসিফেরাম আছে। আর একটা হচ্ছে আমরা LDH বা অ্যালডোলেস দেখছি, যেটা সমস্ত ম্যালেরিয়া স্পেসিসেই পজিটিভ আসে। তাহলে ওইটা যদি পজিটিভ আসে তাহলে আমরা বলতে পারি আচ্ছা পেশেন্টের ম্যালেরিয়া আছে। কিন্তু ফ্যালসিফেরাম ধর নেগেটিভ, তাহলে কি হলো? আইদার ওভেল আছে বা কি আছে বল, ভাইভ্যাক্স আছে, আর একটা হলো নালে ম্যালেরিয়া আছে। তাহলে মোস্ট কমন কি? ভাইভ্যাক্স।
তাহলে আমরা শিওর হতে পারি ভাইভ্যাক্স, দেন উইল সেন্ড আ স্মিয়ার। তোর কাছে যদি একটা ফিভার, চিলস অ্যান্ড রাইগন নিয়ে পেশেন্ট আছে, ফার্স্ট হোয়াট ইউ উইল ডু, ইউ উইল ডু আ অ্যান্টিজেন ডিটেকশন টেস্ট। অ্যান্টিজেন ডিটেকশন টেস্টে আমার টোটাল কটা ব্যান্ড বললাম? 3টে ব্যান্ড। কি কি? কন্ট্রোল আর 2টো টেস্ট ব্যান্ড। কন্ট্রোল ব্যান্ড যদি আমার নেগেটিভ আসে তাহলে টেস্ট ইনভ্যালিড। পজিটিভ ব্যান্ডে 2টো ব্যান্ড থাকছে, তাহলে একটা পজিটিভ ব্যান্ডে যদি আমার HRP2 পজিটিভ হয়, দেন উইল টেল ইট আ আইসোবিক। HRP2 পজিটিভ হলে কি বলবো? কি পজিটিভ? প্লাজমোডিয়াম ফ্যালসিফেরাম, ঠিক আছে। আর বাকি আর একটা ব্যান্ড যদি পজিটিভ আসে তাহলে বলবো প্যান ম্যালেরিয়াল অ্যান্টিজেন পজিটিভ। সবগুলো আছে ওটাতে, রাইট? পরের স্লাইডগুলোতে ভালো বোঝা যাবে আরো। পেরিফেরাল স্মিয়ার, থিক স্মিয়ার অ্যান্ড থিন স্মিয়ার, ঠিক আছে। আমরা কি স্টেন করি? Romanowski stain such as Leishman, Jimsa or Wright stain for the thick smear and thin smear. তাহলে what is the advantage of the peripheral smear? এগুলো কিন্তু মোস্ট কমন ভাইভা কোশ্চেন। ডিটেক্টিং দ্য প্যারাসাইটস, হ্যাঁ 5 মিনিট। আর 5 মিনিট শুনে না, আর 5 মিনিট লাগবে। Detecting the parasite, it is 40 times more sensitive than thin smear. এই গল্প করতে বলিনি, এটা দে না। তাহলে গো ব্যাক টু দা আমাদের যেটা আমরা ম্যালেরিয়া লাইফ সাইকেল দেখেছি। এই ছবিটা সবাই একটু দেখ, গল্প করিস না। আমরা কি দেখি? রিং ফর্ম প্লাজমোডিয়াম ম্যালেরিতে, ঠিক আছে। আর লেট ট্রোফোজয়েড, এটা হচ্ছে প্রত্যেকটা আমরা এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগানিতে পাই। হ্যাঁ, তাহলে আর্লি ট্রোফোজয়েড, দিস ইজ ফাউন্ড ইন এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগানি। ইন প্লাজমোডিয়াম ভাইভ্যাক্স আমরা কি পাচ্ছি? এটা রিং ফর্ম। তারপরে যখন এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগানিতে আবার এটা বড় হচ্ছে, উইল ফাউন্ড লেট ট্রোফোজয়েড ইন কেস অফ প্লাজমোডিয়াম ভাইভ্যাক্স। প্লাজমোডিয়াম ফ্যালসিফেরামে কি পাচ্ছি আমরা? ডাবল রিং। 2টো কি 3টে রিং আসে, একল ফর্ম বা ডাবল ডট রিং বা মাল্টিপল রিং। প্লাজমোডিয়াম ম্যালেরিতেও সেম রিং ফর্ম আছে, কিন্তু স্পেসিফিক হচ্ছে প্লাজমোডিয়াম ম্যালেরিতে লেট ট্রোফোজয়েড, এই সরি ব্যান্ড ফর্ম। লেট ট্রোফোজয়েডে ব্যান্ড ফর্ম, এটা হচ্ছে প্লাজমোডিয়াম ম্যালেরিতে পাওয়া যায়। আর গ্যামেটোসাইটস এর মধ্যে একমাত্র প্লাজমোডিয়াম ফ্যালসিফেরামে এখানে গ্যামেটোসাইট দেখ, ব্যানানা শেপড গ্যামেটোসাইটস অনলি সিন ইন প্লাজমোডিয়াম ফ্যালসিফেরাম। তাহলে আমি যদি ভাইভ্যাক্স আর ফ্যালসিফেরামের পেরিফেরাল স্মিয়ারটাকে ডিফারেন্সিয়েট করতে বলি, তাহলে আমরা কি বলবো? যে অনেকের সময় রিংগুলো আমার দেখতে একই রকম হতে পারে। তাহলে আমি যদি ব্যানানা ফর্ম যদি আমি পাই গ্যামেটোসাইটস, তাহলে এটা ডেফিনেটলি কি? প্লাজমোডিয়াম ফ্যালসিফেরাম। এইটা দেখ, দিস ইজ আ রিং ফর্ম ক্লাসিক্যাল। এটা প্লাজমোডিয়াম ভাইভ্যাক্স রিং ফর্ম, ঠিক আছে। দিস ইজ আ রিয়েল ইমেজ পিকচার। এটা হচ্ছে অ্যামিময়েড ফর্ম। দিস ইজ আ সিজন, দিস ইজ আ মেল গ্যামেটোসাইটস আর দিস ইজ আ ফিমেল গ্যামেটোসাইটস। এটা হচ্ছে প্লাজমোডিয়াম ফ্যালসিফেরাম রিং ফর্ম, বাট দেখ এখানে মাল্টিপল রিং আছে। দিস ইজ অলসো অ্যাকোলিফর্ম। দিস ইজ আ ব্যানানা শেপড গ্যামেটোসাইটস, মেল গ্যামেটোসাইটস, ফিমেল গ্যামেটোসাইটস। দিস ইজ আ বাফি কোট এক্সামিনেশন, দিস ইজ অ্যানাদার, এটা আমি ডিটেইলিং এ যাচ্ছি না, জাস্ট বলবি যে বাফি কোট এক্সামিনেশন ইজ অ্যানাদার পেরিফেরাল স্মিয়ারে আমরা এটা দেখতে পারি। এবার হচ্ছে লাস্ট অ্যান্টিজেন ডিটেকশন, যেটা বলছিলাম।
তাহলে এখানে আমাদের ব্লাডটা ইমিউনোক্রোমাটোগ্রাফিতে আমরা এই স্ট্রিপের এইখানটাতে ব্লাডটা দিই, তারপরে হচ্ছে বাফার সলিউশন দিতে হয়। ফার্স্টে যদি আমার কন্ট্রোল ব্যান্ড অনলি পজিটিভ, তাহলে এটা কি নেগেটিভ। T2 তে কি আছে? অ্যান্টিমেরিয়াল অ্যান্টিবডি অল স্পেসিস। এখানে কি অ্যান্টিজেন কোটেড করা আছে? আইদার LDH নালে অ্যালডোলেজ, দ্যাট ওয়াজ পজিটিভ ফর অল মেরিলিয়ার স্পেসিস। আর এটা হচ্ছে ফ্যালসিফেরাম অ্যান্টিবডি কোটেড করা আছে HRP2 অ্যান্টিজেনের জন্য। T2 পজিটিভ, C পজিটিভ, তার মানে আমার ভাইভ্যাক্স মোস্ট প্রবাবলি, কিন্তু আমার ম্যালেরি বা ওভেলও হতে পারে। দ্যাটস ওয়াই উই নিড আ স্পেসিয়েশনস ফর পেরিফেরাল স্মিয়ার। আর যদি দুটোই পজিটিভ আসে, ফ্যালসিফেরাম রিং ব্যান্ড পজিটিভ, অল ব্যান্ড পজিটিভ, কন্ট্রোল পজিটিভ, তাহলে দিস ইজ আ ফ্যালসিফেরাম। আর যদি শুধু একটা পজিটিভ আসে, কন্ট্রোল পজিটিভ না আসে, তাহলে এটা ইনভ্যালিড।